बहुत सारे किसान शहीद हो चुके हैं। कई तरह के आरोप ਜਾਂ ਕਹੀਏ कि ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਉਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? देखो जी, जे असीं कॉन्स्टिट्यूशन की गल करिए तो इट इज़ गौरमेंट ऑफ दी पीपल, बाय दी पीपल, फॉर दी पीपल। तो सरकार का एक बेसिकली ये डायरेक्टिव प्रिंसीपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ी है या फंडामेंटल राइट्स पढ़ी, वो बहुत क्लैरिटी है कि ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार अपने बाशिंदे, अपने सिटीजन नूं इदा मरण नहीं दे सकती। सो ये माहौल क्रिएट किया जाता है कि कोई बेचारा सुसाइड कर लेंदा है। हुण इन्ने सालों तो मैनूं याद है जब अकाल पिया सी ते महाराष्ट्र के अंदर किड्डे ज़्यादा फार्मर्स ने, खास तौर पर मेरे मराठी किसान वीरां ने सुसाइड किया, जिहदे विच बहुत मशहूर फिल्म एक्टर साडे नाना पाटेकर साहब ने भी बड़ा संघर्ष किया। तो ये लड़ाई अज दी नहीं है। ये लड़ाई अगर मेरे को पुछो ना, ये शायद कई सालों तो चल रही सी। अज पहली बार ये लड़ाई एकजुट हुई है। किसान नूं तुसी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लै सकते ना। इन्ने साल हो गए तुसी ना उन्होंने कोई सपोर्ट सिस्टम दिता। सिर्फ सबसिडी देने नाल किसान जिंदा नहीं रह सकता। और जब तक लीगल पक्ष जिहड़ा तुहाडा सवाल सी, लीगल लड़ाई लड़ांगे जी, क्योंकि हालात ऐसे पैदा क्यों कर दिते गए कि किसान सुसाइड करे, किसान उत्थे मरे। किसान दी जे तुसी इन्ने ही सच्चे हो तो आ जाओ, प्रैस कॉन्फ्रेंस लाइव करो ना। तोमर साहब बह जान, होर इन्हां दे IAS एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बह जान तो अपने किसान लीडर बह जान। मैं किसानी च एक्सपर्ट नहीं हाँ, पर मैनूं पूरा विश्वास है कि आ जिहड़े किसान ने इन्हां नूं पता कि इन्हां नूं क्या चाहिए। और प्रॉब्लम ये नहीं हैगी कि किसानों नूं जिवें आम तौर पर मीडिया कह दिंदा कि समझ नहीं आ रहा। प्रॉब्लम ये कि इन्हां नूं ये प्रॉब्लम हो गई कि किसानों नूं समझ किवें आ गया। हुण आ जाओ लीगल पक्ष ते, असीं बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं जी। पंजाबी कल्चरल काउंसिल वालों भी या साडी लीगल ये टीम दिल्ली च भी हैगी है कि असी वो सारे लॉ के प्रोविजन देख रहे हैं जिहदे विच असी अपने किसान वीरां दी मदद कर सकीए। बट वो तो चलो जब होएगा होएगा। एट द सेम टाइम जिहड़ी ऑलरेडी कॉम्पनसेशन की गल है, वो लीगल फाइट है या जिहड़े साडे मुढ़ले अधिकार ने उन्हां वास्ते असी लड़ाई होनी शुरू करती है। अलॉन्ग विच जिन्हां नूं एक झूठे नोटिस दे के डराया धमकाया जा रहा, असी वो लोगों लिए भी जिहड़े उत्थे मदद कर रहे हैं, लंगर की सेवा पा रहे हैं, जिवें खालसा एड नूं ते कौमी प्रधान या कौमी डायरैक्टर सरदार अमरप्रीत सिंह जी नूं नोटिस भेजा गया या होर वीरां नूं भेजा गया। असीं उन्हां नाल खड़े हैं और पूरी लीगल लड़ाई च उन्हां दा साथ दांगे और जिहनूं भी नोटिस जाएगा उहदे नाल खड़े हैं। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੀਗਲ ਫੈਕਟਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ? बिल्कुल ना, क्योंकि जब तुसी ओथ लैंदे हो ना, ईवन एज ए मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ओथ लैंदे हो या एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री ओथ लैंदे हो, तो वो साफ लिखिया कि मैं अपने लोगों की रख रखाव और बेसिक फैसिलिटीज़ का जिम्मेवार हाँ। सो कल जो उन्होंने मौत उन कारण करके जी सरकार नहीं संभाल सकती, सो इट्स अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट टू परफॉर्म इट्स ड्यूटी। डेफिनेटली बनता ग्राउंड। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ फंडिंग सी एंटी नेशन एक्टिविटी वास्ते पैसा विच हिस्सा पा रहे हो। सो इन्वेस्टिंग इस गल ते स्टार्ट होंदी है कि तुम क्या करते हो, वहाँ क्या हो रहा है, तुम्हारा क्या रोल है, तुम पैसे क्यों दे रहे हो, तुम्हारे पास पैसे क्यों आ रहे हैं, फलाने का फोल क्यों आया। जिवें हुण फेसबुक ते मेरे 15-20 ऐसे दोस्त ने जिहड़े बाहर दे मुल्कां 'च बने,
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੈਟ ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਨਾ ਲੂਜ਼ ਕਰੇ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਔਰ ਸੋਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸਿਸ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਰਗਲਾਓ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਔਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ DNA 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ 162 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰਪਾਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਖੈਰ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।